साध संगत जी प्यार नाल बोलना धन अंकार संत जनों आओ मिल के विचार करिए। ये जो इंसानी जामा मिले बहुत भागां नाल चंगे भागां नाल मिले, क्योंकि इंसानी जामा 84 लख जून भुगत के करोड़ा अरबा साल लग जाते हैं फिर मिलता है। ताही गुरबाणी च लिखा है तेरी अवसर है तेरी वार घट पीतर तू सोच विचार। है बंदे तू सोच विचार, ये तेनों इंसानी जामा बड़ा कीमती मिले, भागां नाल मिले। और मिलिया काहदे वास्ते है? अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। इस वास्ते मिले, बंदगी वास्ते भगती वास्ते। प्राणी तू आयो लाहा लैन लगों कित को फकड़े तेरी मुख दी चली रहन। बंदगी वास्ते भगती वास्ते मिलिया है, सिमरन वास्ते मिलिया है। जिस कारण तन धारिया सो प्रभ डिठा नाल। गुरबाणी च श्री गुरु नानक देव जी कहते भी जिस काम वास्ते मैनू ये शरीर मिलिया तन मिलिया परमात्मा की बंदगी परमात्मा नूं पाउण वास्ते, वो प्रभु मैं नाल अंग संग वेख लिया। मेरे ते गुरु की कृपा होगी, मेरे ते सच्चे पातशाह की रहमत होगी, मेरे ते जो मैनू ये कृपा मेरे ते साध संग मिल गई, मैनू परमात्मा निरंकार दे नाल जानकारी होगी। जिवें लिखिया गुरबाणी च कि सच्चे पातशाह ने कि पूरे गुरबिन नहीं उधार बाबा नानक आखे ये विचार। तो सतगुर की कृपा साढ़े ते होई है, जिन्हां ते नहीं होई वो विचारन कि गुरु बिन भवनद तरे ना कोय ज्यों ब्रिंच शंकर सम होए। तुलसीदास जी कहते भी गुरु तो बगैर तो चाहे विष्णु ब्रह्मा वर्गे वो भी इस भवसागर तो इस 84 के बंधन तो आज़ाद नहीं होए। भाव ये मुक्ति का हासिल नहीं कर पाए। मुक्ति कदों हासिल होंदी है? कृष्ण महाराज भी कहते भी संसार जिन्हें भगती कर रहा पूजा कर रहा देवी देवतां की पीरां की फकीरां की मड़ियां की मसाणी की इट्टा रख के मूर्ति पूजा भगती मेरी हो रही है, लेकिन वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ उन्होंने मनोकामनावां मैं जरूर पूरियां करदा हाँ। मोक्ष कदों होएगा? जदों किसी तत्वदर्शी संत महात्मा ब्रह्म ज्ञानी को शरण में जाकर मुझे तत्व ज्ञान से नहीं जानता तब तक मुक्ति हासिल नहीं हो सकती। और बाकी संतो संसार ते तीन गुणा च उलझिया है। बाबा जी भी कहते हैं हरदेव बाणी विच, गुरबाणी विच भी लिखा है, अवतार बाणी च भी लिखा है कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन्हां तिन्हां गुणां च संसार फसिया है, बन्निया होया है। इन्हां तिन्हां दे उपर केवल ये निर्गुण निरंकार है। हरदेव बाणी च बाबा जी 23 नंबर शब्द च कहते हैं कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण में ये बंधा हुआ संसार है, इन तीनों से ऊपर केवल ये निर्गुण निरंकार है। इन्हां तिन्हां तो ऊपर श्रेष्ठ है ये निरंकार, जिहदे कोई अंत नहीं परावार नहीं, जिन्हों लोग अनेकां नावां नाल पुकारदे, कोई फर्क पैण वाला नहीं। जिथों जिथे जैसे बोली है उसे ढंग नाल पुकार रहे हैं। और गुरबाणी च लिखा भी है ना तेरा निरंकार है नाम लईए नरक ना जाइए। वही गल आ गई ना भी फिर नरकां च नहीं जाता, 84 तो बंदा बच जाता है जिस निरंकार की बंदगी की है, इस परमात्मा की भगती की है। तो संसार के रजोगुण तमोगुण तिन्हां गुणां च फसिया है। कोई मान वडें च फसिया, कोई खाण पीण च फसिया। हालात है संसार दे, माया च उलझा है संसार। सतोगुण बांधे रखता हरदम अहंकार के बंधन में। सच्चे पातशाह कहते जेडे सतगुण वाले है उन्होंने हमेशा ही हंकार रहिंदा है, इस ही बंधे रहिंदे कि मैं बहुत श्रेष्ठ हाँ, मैं बहुत महान हाँ, मैं सच बोलदा हाँ, मैं बंदगी करदा, मैं भगती करदा, मैं इन्ने यज्ञ कीते हैं, मैं इन्ने हवन कीते, मैं इन्ने पाठ कीते हैं। वो इन्हां कामां च उलझा है। खुद को श्रेष्ठ बतलाने का भाव जगाता है मन में। जिहड़े सतोगुण है ना ये बंदे दे जदों विच आ जांदा ना, फिर वो बंदा सब तो श्रेष्ठ अपने आप नूं मनदा है, दूजे नूं कोई समझदा ही नहीं, नीवां समझदा है कि मैं ही श्रेष्ठ हाँ, मैं ही महान हाँ। और इस हंकार करके वो फिर बंदा उत्थे उलझा रहिंदा है। मुक्ति तो सोचण की गल ही नहीं ऐसे बंदियां दी, ना सतोगुण वाली ना रजोगुण वाली तमोगुण वाले दी। क्योंकि ये बंदे जिहड़े फिर हंकार च रह जाते, अभिमान आ जाता है। जो जिथे हंकार है सत्संग जी उत्थे भगती नहीं, बंदगी नहीं, उत्थे रब भी खुश नहीं, निरंकार भी खुश नहीं, ना सतगुरु खुश है, कोई बंदा दूजा भी नहीं खुश होंदा। हंकारी बंदे नूं ते
कोई डोस पड़ोस वाला वो भी पसंद नहीं करता, कहते बंदा हंकारी बड़ा है। क्योंकि जो हंकार होगा साध संगत जी फिर दूजे की वो कदर नहीं करता, फिर दूसरे का सत्कार नहीं करता। वो कहता मेरा सत्कार होवे, मैं महान हाँ। ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਐਮ ਇੱਕ ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤੋ ਗਾਣੇ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। और अगे सच्चे पातशाह फिर भी जिक्र करते धन वैभव की आसिकता को रजोगुण सदा बढ़ाता है। और ਜਿਹੜੇ रजोगुण वाले ਆ राजसी लोग ने, ये चौधरां दे भुखे, माण वड़ाई दे भुखे। ये धन मेरे को इन्ना हो जे, मेरे को इन्नी जमीन जायदाद हो जे, मेरे को ये हो जे, वो हो जे, ਉਹਦੀ दौड़े तक रह जाती है, वो ही उलझा रहता। नित इस मन को कामना में बहला कर ले जाता है। ਉਹਦਾ मन हर वेले कामना 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ मिल जे, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ, ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਮਾਲ ਲੁੱਟਿਆ 'ਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ यूक्रेन रूस का भी यही हाल है, बस कब्जे कर लो एक दूजे ते। ये जो रजोगुण वाले लोग ने, उन्होंने दिमाग, उन्होंने बुद्धि इत्थे रह जाती। हर वेले कामनावां उन्होंने पूरियां नहीं होंदियां, आशावां तृष्णावां। एक पूरी हो गई, दूजी तैयार, दो तैयार हो गया, चार पूरियां हो गया, चार तैयार, पूरियां हो गए, होर तैयार। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੰਤ ਜਨੋਂ, ਉਹਦੇ ਐਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦੇਖੋ, ਮੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਰੁਪਈਏ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੰਤਵਾਲ ਕੁਛ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਰਥੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਲੁੱਟਪਾਟ ਕਰੀ, ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ। ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ 3.5 ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ 4.5 ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਰਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਲਾਸ਼, ਅਰਥੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਿਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਠ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਾਣ 'ਚ, ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤੋ ਪੁਰਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹਨੇਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਉਦੋਂ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਝੰਡੇ ਗੱਡਦੇ ਜਦੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਧਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਇਆ ਧਨ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਲੁਟਾਤਾ। ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜੋਗੁਣ, ਸਤੋਗੁਣ, ਤਮੋਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਜੱਗ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਗ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ, ਜੱਗ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਗਲਣੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਇਹ 5 ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਤਿਆਗੂਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਥ ਇਹਨੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਚੰਮ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਦੱਬ ਲਈ। ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਤ ਜਨੋਂ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਤਮੋ ਗੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤਮੋਗੁਣ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਕੋ ਭਰਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਮੋਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਗਫਲਤ ਕੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਸਲਾਤਾ, ਆਲਸ ਕੋ ਉਪਜਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਮੋਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ,
ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਚਟਪਟੇ ਖਾਣੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਾਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਲਸ, ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਮੋ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਸ ਖਾ ਕੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਲਟਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਨੀਤੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਮਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਤਾਮਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਮੋਗੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤੋਗੁਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਮੁਕਤੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਜੋਗੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਾਜ ਪਾਠ ਭਾਗ ਮਾਇਆ ਧਨ ਦੌਲਤ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਮਸੀ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ 'ਚ, ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੂਜਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਲਸ ਬਣ ਕੇ ਆਲਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਟਪਟੇ ਖਾਣੇ, ਮਿੱਠੇ ਤਿੱਖੇ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਦਾਸ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹ ਬਸ 84 ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਖ ਦੱਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ रज सत व तम गुण से आगे ब्रह्म ज्ञानी का डेरा है। कि जो रजोगुण है, सतोगुण है, तमोगुण है, इन्हां तो उत्थे फिर चौथा जिहड़ा डेरा है, चौथा जिहड़ा पद है वो है ब्रह्म ज्ञानी। इस निर्गुण को जान के पल पल इसमें ही बसेरा है। इत्थे हुण परमात्मा की गल आ गई, निरंकार की गल आ गई कि इन्हां तिन्हां गुणां तो हट के ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान नूं जान लैना, परमात्मा नूं पा लैना, इहदी पहचान कर लैनी। जिस तत्त तो सब तो वड्डा तत्त निरंकार है, जिस तत्त तो ये आत्मा विछड़ी है तो छोटे छोटे शरीरां चाहिए, कोई कीड़ी मकौड़ा है, कोई हाथी है, कोई मानस जामा है, ये शरीर बदल रही है, शरीर धारण कर रही है विछड़ के। और जो ब्रह्म ज्ञान किसी तत्वदर्शी महात्मा की शरण में जाकर ये इंसान तत्व ज्ञान नाल इस तत्व नूं जान लैंदा है। तत्व किहड़ा है? परमात्मा है, निरंकार। भावे आत्मा परमात्मा नूं जदों जान लैंदी है, क्योंकि अंश इहदा है, इहदे विचों ही है जो परमात्मा है। जिवें गुरबाणी 'च लिखिआ है कि घट घट मैं हरजू बसै संतन कहू पुकार। जिस जोत दा अंश है बंदे उस जोत नूं जानते सही। भाव के जो तेरे अंदर जोत, तेरे अंदर जो आत्मा, जीव, प्राण ये जो काम कर रहे हैं, इस परमात्मा की अंश है, इस निरंकार का अंश है। जिवें समुंदर है, उहदे विचों असीं पानी भर लईए, घड़े का पानी, मटके का पानी, जग का पानी, बाल्टी का पानी, बट्ठल का पानी, वो ना बन जाएगा कि जग का पानी हो गया, ये मटके का पानी हो गया। लेकिन वही पानी दोबारा उहदे विच पा दो तो सत्संग उस पानी का फिर वजूद खत्म हो जाता है, फिर वो समुंदर बन जाता है। इस तरह ये आत्मा ये इस परमात्मा की अंश है और ये विछड़ी है। और जो इंसानी जामे च आके 84 लख करोड़ अरबां सालां भुगत के इस जामे च आउंदी है, फिर ये एक मकसद बन जाता है कि मैं अपने अंश इस परमात्मा निरंकार नूं जान के इहदे विच इकमिक हो जावां। तो इत्थे लिखिआ कि इस निर्गुण को जान के पल पल इसमें ही बसेरा। फिर इह बसेरा वासा हो जाता है। जो इहनूं जान लैंदी है, इहनूं पा लैंदी है, प्राप्त कर लैंदी है। जिवें लिखिआ ना गुरबाणी जी, कोई ऐसा सज्जन लोड़ लै जो हरसो देवे जोड़। कोई ऐसा सतगुरु, ऐसा कोई सज्जन, ऐसा कोई संत मिल जाए जिहड़े इस आत्मा नूं इस परमात्मा दे नाल मिला देवे, मेल करा देवे। और जो मेल हो जाता है संतों, फिर शांत हो जाती है, इसकी भटकन खत्म हो जाती है। इस वास्ते ये जो इंसानी जामा, इसका लक्ष्य की है बंदे का कि इस परमात्मा नूं जान के और आत्मा का कल्याण, मुक्ति। और ये पूर्ण सतगुर बगैर नहीं हो सकती।
ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਸਭ ਕੁਝ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਮਤ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮ ਲਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਅੱਛੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 355 ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ, ਆਚਾਰੀ ਨਾ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਚਰਣ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਰੱਟੀ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਰ ਨਿੱਖਾ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਸੰਧਿਆ ਪੁਸਤਕ ਬਾਦੰਗ, ਸਿਲ ਪੂਜਿਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦੰਗ, ਮੁਖ ਝੂਠ ਬਿਕਸਾਰ ਖਾਰੰਗ, ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰਗ, ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟੰਗ, ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰਗ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਬ੍ਰਹਮਮ ਕਰਮਮ, ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਮਮ। ਸਾਰੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਦੱਸਦੇ। ਔਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਧਿਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀ, ਬਹੁਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 8 ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਪਾਸ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਮੁਖਾਗਰ ਪਾਠ, ਨਾਵੇ ਕੋ ਵਰਣਾ ਕੀ ਦਾਤ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਕੰਭਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁੜਕੋ, ਅਧਿਕ ਐਦ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਨਾਹੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ, ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਰ ਭਰਿਓ, ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸੋਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ 355 'ਤੇ, ਆਚਾਰੀ ਨਾ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਕੀਮਤ ਪਾਏ, ਅਸ਼ਟ ਦਸਈ ਚੌ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 10 8 18 ਪ੍ਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਚੌ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਵਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਗਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਗਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਬਗੈਰ ਪਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮੇਲਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੇ, ਮੇਲ ਫਿਰ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋ ਜਾਣ ਕੇ ਪਲ ਪਲ ਇਸਮੇ ਹੀ ਬਸੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਤਮੰਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਚਿੰਤਾ ਮਿਟੀ ਚਾਹ ਗਈ ਮਨੁਆ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਜਿਸ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਵਹੀ ਸ਼ਹਿਨशाह। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੋਂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਰੱਥਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਸੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਰਮੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਛੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਾਰਦਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਦੇਖ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਾਤੀਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋ ਪਾ ਕੇ ਗੁਣਾਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਤੀਤ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਬਾਹਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਐ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਤਰਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੇ ਹਰਦੇਵ ਤੋੜ ਕੇ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤੀ ਪਦ ਕੋ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ, ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹਾਸਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਸ ਕੋ ਕੁਛ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਵਹੀ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਕੇਵਲ ਬੰਦਗੀ, ਕੇਵਲ ਸਿਮਰਨ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਚਲਦੇ ਜਾਣਾ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਨਿਭ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਨਰੈਣ ਸਿਮਰੇ ਬਦਤ ਤਰਲੋਚਨ ਤੈ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪਤਾੰਬਰ ਤਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਅੰਤ ਸਵਾਹ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ, ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਪਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਇਸ ਜਾਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 84 ਦਾ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਓ, ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰ 'ਤੇ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਵੇ।